ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. 30 соли истиқлоли Тоҷикистон имконият фароҳам овард ки дар соли ҷорӣ мусобиқаи байналмилалии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ оид ба футзал миёни бонувон дар мамлакати мо баргузор гардад. Пойтахти кишвар барои доир сохтани ин мусобиқа тайёрии ҷиддӣ дидааст. рақобатҳо дар қасри теннис ва маҷмаи варзиши обӣ ки ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошанд доир мешаванд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкасбони мо. шаҳри душанбе барои гузарондани мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ оид ба футзал миёни бонувон ба пуррагӣ омодааст. шуруъ аз имрӯз то 29 январ бори аввал чемпионати кафа оид ба футзал миёни бонувон дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад ки дар он 4 мунтахаб Эрон, Қирғизистон, Узбекистон ва Тоҷикистон ширкат меварзанд. қайд бояд кард ки мусобиқа аз рӯи системаи даврӣ дар ду давр гузаронида шуда ғолибон аз рӯи имтиёзҳои ба даст оварда муайян карда мешаванд. ин мусобиқа дар толори барҳавои қасри теннис ва маҷмуаи обии варзишӣ ки бо тамоми шароитҳои сатҳи байналмилалӣ ҷавобгӯ аст баргузор карда мешавад. ёдовар мешавем ки 21 июли соли 2020 бо иштироки худи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қасри мазкур ба истифода дода шуда буд. маҷмуаи варзишӣ дорои функсияҳои зиёд мебошад. дар иншоот системаи шабакаҳои зарурӣ мутобиқи талаботи Федератсияи байналмилалии шиноварӣ ва Федератсияи байналмилалии теннис барои гузарондани мусобиқаҳои сатҳи умумии ҷаҳонӣ насб гардидааст. дар ин маҷмуа соли қабл мусобиқаи байналмилалии ҷоми президент оид ба ҷудо дар як сатҳи бениҳоят баланд гузаронида шуда буд. ҳамчунин тибқи талаботи ба наворгирии бозиҳои варзишӣ дар иншооти ёрирасони маҷмуа таҷҳизоти махсус насб гардидааст ки тавассути он сабти видеоии мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ ба шабакаҳои телевизионӣ пайваст карда шудааст. қайд бояд кард ки ҷараёни рақобатҳоро телевизиони футбол ва варзиш мустақиман манзури бинандагон менамояд. ёдовар мешавем ки чанд рӯз қабл иштирокчиёни мусобиқа вориди Душанбе гашта буданд. як рӯз пеш аз вуруди мунтахабҳои бонувони Узбекистон ва Қирғизистон хубони Эрон ба макони мусобиқа омаданд. меҳмононро масъулини мусобиқаи мазкур дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе хеле гарм пешвоз гирифтанд. баъдан дар меҳмонхонаи Тоҷ Паласи пойтахт нишасти матбуотӣ баргузор гардид. дар нишасти матбуотӣ сармураббиён ба саволҳои хабарнигорон ҷавоб гуфта аз омодагиҳои физикӣ ва равонии бозигаронашон низ гуфтанд. сармураббиён ҳамчунин афзуданд ки ҳамин гуна мусобиқа тибқи нақшачорабиниҳои Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар сину солҳои гуногун баргузор карда шавад ки ин дар рушди футзали бонувони минтақа таъсири мусбӣ хоҳад расонд. ҳамчунин қайд бояд кард ки дар моҳи декабри соли 2021 дар шаҳри Душанбе конгресси ҳисоботии интихоботии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ сурат гирифт ки дар он муҳтарам Рустам Эмомалӣ маротибаи дуюм президенти ассотсиатсия интихоб гардид. тибқи нақшачорабиниҳои Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар соли ҷорӣ миёни иштирокчиён 8 мусобиқа баргузор карда мешавад ки ин аввалин мебошад. ҳамчунин дар дораи ҳамин созмон мусобиқаи ҷадид таҳти унвони ҷоми Наврӯз таъсис дода шуд. ин ҳама мусобиқаҳо ва чорабиниҳое ки дар кишвар баргузор мешаванд аз амният, истиқлолияти миллӣ ва рушди бениҳоят бо суръати варзиш дар кишвар гувоҳӣ медиҳад. зикр бояд кард ки чунин инфраструктурҳо дар замони истиқлолият зиёд ба истифода дода шудаанд ки ин имкон медиҳад ки Тоҷикистони азиз мусобиқаҳои осиёӣ ва ҳатто ҷаҳониро мизбонӣ кунад. ба таъкиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва ватан мебошад. бо назардошти муҳимияти инкишофи ин бахши ҳаётан муҳими ҷамъият дар мамлакат ҷиҳати рушди маориф аз ҳамаи имкониятҳо мақсаднок истифода карда мешавад. ҳамин аст ки дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1,4 млн хонанда сохта ба истифода дода шуд. дар заминаи ҳамин сиёсат дар ноҳияи восеъ низ бунёди муассисаҳои таълимӣ ҷараён дорад. гузориш дар ин бора. дар ноҳияи восеъ бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар асоси пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар деҳоти ба номи Мирзоалӣ Вайсов дар деҳаи Хоҷағалтон байни деҳа дар мавзеи кушоду барҳаво бо табиати зебо корҳои сохтмонӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 47 оғоз гардид. тибқи нақшаи меъморӣ бинои нави таълимӣ дуошона буда аз 8 синфхона иборат мебошад. дорои 192 ҷои нишаст, 2 отоқи корӣ, синфхонаи компютерӣ ва таҳлилгоҳ мебошад. баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ дар ин бино дар 2 баст 384 нафар хонандагон дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. деҳаи Хоҷағалтон ба чунин мактаби замонавӣ эҳтиёҷ дошт. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақам 47 302 нафар хонандагон дар 2 баст таҳсил доранд.
бинобар сабаби сол то сол афзудани шумораи хонандагон мушкилотҳои ҷойи нишаст пеш меомад. бинои пешинаи муассиса соли 1960 сохта шудааст, кӯҳна ва фарсуда мебошад. корҳои сохтмонӣ бинои таълимӣ аз ҷониби ҷамъияти масъулияташ маҳдуди соник роҳандозӣ карда шудааст. масъолаи сохтмонӣ саривақт дастрас мегардад. ин имкон фароҳам овардааст ки корҳои сохтмонӣ бо суръат ва бо сифати баланд тибқи нақшаи пешбинӣ гардида ҳатто пеш аз муҳлат саривақт иҷро гарданд. бо ҳамин тартиб самти фаъолияти корӣ ба роҳ монда шуда баъди анҷоми корҳои сохтмонии таҳкурсии бино нимаи дуюми моҳи январ сохтмончиён ба корҳои сохтмонии ошонаи якуми бино оғоз карданд. иншооти нави сохтмонӣ дар деҳот ба ҷойҳои нави корӣ мусоидат кард. 30 нафар сокинони маҳаллӣ дар ин иншоот ба кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. пештар ҳам хоҷагӣ деҳқонӣ фермерӣ мақсад кор мекардем. аз рӯзе ки ҳамин бино сар шуд даъват карда шудем дар ҳаминҷо устои клачик кор карда ҳаминҷо шароитмон муҳайё мақсад ҷои хуб ҳаст ё қарби қишлоқ аст кор карда ҳаминҷо зиндагиро пеш мебарем. дар деҳаи хоҷағалтон мактаби нав дар масоҳати 2,5 гектар бунёд мегардад. тибқи лоиҳа баъди истифодаи ин бино корҳои сохтмонӣ инҷо қатъ нагашта идома меёбад. тибқи нақша дар шафати ин бино боз як бинои таълимии дигар иборат аз 3 ошона ва сохтмони толори калони варзишӣ дар назар аст. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии навид. масъалаи сари вақт ва тибқи талабот ба ваксинагузаронӣ фаро гирифтани аҳолӣ дар давраи хуруҷи бемориҳои сироятӣ аз проблемаҳои мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти дахлдор қарор дорад. дар ноҳияи Рашт баҳрӣ ба иммунизатсия фаро гирифтани аҳолӣ бар зидди бемории сироятии коронавирус COVID-19 тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. аз ҷумла сохторҳои ноҳиявӣ бо ин мақсад корҳои фаҳмондадиҳӣ ва эмгузарониро ба роҳ монданд. хабарнигорони минтақавӣ мо дар ҳамин бора шарҳи бештар доранд. бо мақсади таъмини солимии ҷомеа ва пешгирии паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар маркази саломатии ноҳияи Рашт эмгузаронии аҳолӣ идома дорад. ҳоло дар асоси нақшаи кори маъракаи эмгузаронӣ ба аҳолӣ бо вояи якум ва дуюм бо маром идома дорад. дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия 69 бригадаҳои эмгузаронӣ ташкил карда шудааст. ба тамоми нуқтаҳои эмгузаронӣ миқдори лозимии ваксина сӯзандоруҳо дастрас карда шудааст. вобаста аз воридшавии бастаҳои ваксинаи зидди сироятии коронавирус гузарондани иммунизатсия дар байни аҳолӣ шахсони аз синни 18 сола боло аз санаи 28/07/2021 оғоз гардида дар сатҳи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ 69 бригадаи эмгузаронӣ ташкил карда шудааст. ба ноҳия то ба имрӯз 74614 воя ваксина дастрас карда шудааст ки то имрӯз 72211 вояи он гузаронда шудааст. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар беморхонаи марказии ноҳияи Рашт бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон бо дастгоҳҳои замонавии ташхису муоинавии пуриқтидор таъмин гардидааст. соли сипаришуда шуъбаи ҷарроҳӣ ва шуъбаи эҳёгарии беморхонаи марказии ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроия пурра таъмир гардида бо таҷҳизотҳои нави тиббӣ таъмин шудааст. дар таи 2 соли ахир ба беморхонаи марказӣ аз ҳисоби маводҳои дороворӣ, лавозимоти муҳофизатӣ ва асбобҳои таҷҳизотҳои тиббии муосир зиёда аз 10 миллион сомонӣ ворид гардидааст. аз он ҷумла як адад мошини ёрии таъҷилии муосир, як адад маҷмӯи эндоскопӣ ки барои ташхиси меъда, рудаи ғафз ва шушҳо истифода бурда мешавад, як адад рентгени рақамӣ дар деҳаи нимиж дар беморхонаи минтақавӣ, як адад рентгеноскопия дар беморхонаи марказӣ, 9 адад аппарати нафасдиҳии сунъӣ, инчунин як адад автоклав, аппарати дастгоҳи сабтии барқии дил 3 адад, ультразвук 3 адад аз ҷумла як адад статсионарӣ, 2 адад дастгоҳи сипап, 8 адад дастгоҳҳои қандсанҷӣ ва як адад генератор ки аз 40 киловатт иборат аст ба беморхона ворид шудаанд. ва ногуфта намонад ки ҳамаи таҷҳизотҳои муосире ки имрӯз дар ноҳия ворид шудаанд айни замон ба мардум коршоя мебошанд ва ба мардум хизмати тиббӣ расонида
ایستاده‌اند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه تندرستی و حفظ سالمی اهالی در ناحیه‌اش سال تا سال بهتر گردیده در سمت بهداشت سالمی جامعه و تشخیص و طبابت سریع اهالی تدبیرهای ضروری راه‌اندازی می‌گردد. سال سپری شده در دههای سنگیکر، مهنت‌آباد، بین صوفیان جماعت دهات باقی رحمزاده بنگاه‌های طبی ساخته به استفاده داده شد. انجام یافتن ساختمان دو آشیانه بیمارخانه منطقوی نیمیج و مرکز سلامتی که با تمام تجهیزات‌های معاصر مجهزانیده شده است و اینچنین عین زمان در عرفه انجامیابی قرار دارد تولدخانه که در جماعت حاید با مرکز سلامتی ساختمان رفته ایستاده است که از 17 کت عبارت می باشد. از تعمیر اساسی برآوردن شعبه جراحی و تالار جراحی از طرف حاکمیت محلی، شعبه سرایتی و شعبه احیا از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و اینچنین شعبه بیماری‌های سیل که با تمام تجهیزات‌های معاصر مجهزانیده شده‌اند و پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مقامات حاکمیت محلی مینه‌داری خود را رسانیده وعده می‌دهیم که برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی همه سعی و کوشش‌های خود را صرف می‌گردند. کارمندان ساحه تندرستی دستورهای پیشوای ملت را بابت دستگیری و رشد این ساحه حیاتاً مهم عمیقاً درک نموده بهر بهتر نمودن خدمت رسانی به اهالی و حفظ صحتی عامه زحمت می‌کشند. با نظرداشت ماهیت اقتصادی رشد ساحه صنعتی کشور در رشد و ترقیات آینده مملکت، حل مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی و در عمل تطبیق نمودن هدف‌های مهم استراتژی و رسیدن به هدف‌ها در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام نوبتی خود سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلام نمودند. با نشان هم‌آوازی از هدف‌های دوربینانه سروری دولت محترم امام علی رحمان، ساکنان و صاحبکاران وطندوست ولایت ختلان اقدام گرفتند که در 5 سال آینده بنیاد صدها کارگاه و کارخانه‌های صنعتی را به راه مانده، بهر در عمل تطبیق گردیدن نقشه و برنامه‌های در پیام ارائه گشته سهم باسزای خود را گذارند. همکارمان خورشید عبدوعلیم در این باره اطلاع بیشتر دارد. سال 2021 در سمت رشد ساحه صنعتی ولایت ختلان پیشرفت و دستاوردهای نظررس مشاهده کرده می شود. در این دوره چند کارخانه‌های خرد و بزرگ بنیاد، افزایش حجم استحصال محصولات وطنی بلند گردید و صدها جای نوی کاری فراهم آورده شد. در دایره نقشه آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سال روان در حدود ولایت ختلان به جای بنیاد و افتتاح 60 کارخانه صنعتی پیش بینی گردیده، 76 کارخانه صنعتی با شماره 830 جای نوی کاری به فعالیت آغاز نمودند. فعالیت این کارخانه‌های نوبنیاد به استحصال محصولات خوراکواری، نساجی و ساختمانی نگرانیده شده است. بنابر اطلاع بخش صنعتی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان دوام 11 ماه سال 2021 در کارخانه‌های صنعتی ولایت 157 نمون محصولات گوناگون استحصال گردید که حجم عمومی محصولات استحصال گردیده 9.4 میلیارد سومانی را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته 1.4 میلیارد سومانی زیاد میباشد. همکنون با اعلان شدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت در کشور، مسئولان ساحه و صاحبکاران ولایت ختلان اقدام گرفتند که با بنیاد دهها کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی در تامین اهالی با جایهای نوی کاری و افزایش حجم استحصال محصولات وطنی سهم بیشتر گذارند. ارائه که جناب عالی و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان کردند و در این جو سالهای 2022 و 2026 رو سالهای رشد ساحه صنعت اعلان نمودند. من فکر میکنم که این اقدام از طرف صاحبکاران و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر نوی‌ها پورا دستگیری می‌یابد و در دوره این برنامه ما علاقه بعضی نقشه ها رو طراحی نمودیم و کوشش می‌نماییم که در بعضی محصولات خامی که در کشور مهیا است کارخانه‌ای سازیم که در آن کارخانه آن نمود محصولاتی که استحصال شود که بازار داخلی با آن طلبات داشته باشد. موارد ذکر است که بهر در عمل تطبیق نمودن هدفهای پیش گرفته در سمت رشد ساحه صنعتی ولایت ختلان در هدف فراهم آوردن امکانیت‌ها جهت بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی از جانب صاحبکاران وطنی، اینچنین با جلب لایحه‌های جدید به سرمایه خارجی نیز توجه جدی ظاهر می‌گردد. برای رشد صنعت در ولایت ختلان علاقه با جلب سرمایه خارجی
بسیار کارخانه‌های قومت افروخته ایستادند که آنها در آینده اشیای خام وطنی رو پورا کارکرد می‌نمایند و با این وسیله ما بر این کارخانه‌ها صدها و هزارها آدم‌ها رو با جای نوی کاری تامین می‌نماییم. از جمله در ناحیه دنغره کارخانه جونتای دنغره سنسیل و تکستیل که در این کارخانه با جلب سرمایه خارجی ساخته شده ایستاده است و در این کارخانه از پخته خام از کشتی پخته تا کارکرد نوعی آن به راه مانده شده است. الکی 2 سیکل کارخانه فعالیت شروع کرده است و 2 سیکل آینده آن در سال 2022 ساختمانش به انجام میرسد و ما در این کارخانه میتوانیم که کارکردی پخته خام رو با پورگی به راه مانیم و بعد این وسیله توانیم که حجم محصولات صنعتی را در ولایت زیاد نماییم. سرور دولت ضمن ارائه پیام سالانه خویش به مجلس عالی مملکت به شخصانی که در رشد بخشیدن ساحه پیله‌پروری و شاهی و اطلس و آدرس‌بافی مشغولند سبکی‌ها پیشنهاد نموده ذکر داشتند که زمین تودزارها به مدت 10 سال از پرداخت انداز یگانه زمین اینچنین شخصان حقوقی که با کارکرد پیله و استحصال متاعهای شاهی اطلس و آدرس و دیگر مصنوعات بافندگی دستی مشغولند از پرداخت اندازها پورا آزاد کرده شوند. مسئولین پالاتای سودا و صنعت ولایت ختلان این نکته مهمی پرزیدنت مملکت را سرمشق کار خود قرار داده برای عملی گردیدن این هدف چاره‌های ضروری اندیشیده ایستادند. البته رشد این ساحه هم پیدا شدن جایهای کاری نو برای مردم دهات و هرچی بیشتر استحصال محصولات پیله رشد صنعت جمهوری و هرچی زیاد در این بلند برداشتن پتانسیل صادراتی ولایت ختلان هم می باشد. ساکنان و صاحبکاران ولایت ختلان از توجه خاصه پیشوای ملت به رشد این ساحه از جمله پیشنهاد و سبکی‌ها در سمت اندازبندی و همینک با اعلان گردیدن سالهای رشد صنعت روح الهام تازه گرفته و بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی توجه بیشتر پیدا کرده ایستادند. ما از پیام نوبتی سرور دولتمون یک راهنمای خود رو دریافت کردیم. یک قطار صاحبکاران با ما مراجعت کردند اویدی ساختمان و با نقشه گرفتن کارخانه بزرگ صنعتی کارخانه کارکرد بزرگ شهر لیوکن جسکه آزاد که سالهای طولانی فعالیت نمیکرد با اقدام و دستگیری سرور دولت خط انتقال گاز طبیعی از یوان تا شهر لیوکن آمده رساند. این هم یک خوشخبر خوبی هست که در ماه مارس سال می آمد استحصال اولین داروهای مینرالی شهر لیوکن در نقشه گرفته شده است. نوبسته از این صاحبکاران ما اقدام گرفتند که در شهر لیوکن یک قطار کارخانه بزرگ صنعتی را به نقشه گیرند. در مثال این گفته میتونیم که از حساب کارپراسیون سلطنت در شهر لیوکن ساختمان 5 انشاءات بزرگ در نقشه است که عین حال کارخانه کارکرد آبهای جو، کارخانه کارکرد فشرده میوه و سبزیجات با آب تشنشگر با توانایی 10,000 لیتر در یک شبانه روز، ساختمان کارگاه استحصال غشت پخته با توانایی 30 میلیون دانه در یک سال در نقشه گرفته است. ساختمان کارکرد متاع و استحصال ابریشم در نقشه است از طرف کارپراسیون سلطنت. با کار درآمدن کارخانه‌های مذکور زیاده از 1000 جای کاری نو در شهر تأسیس می‌یابد. این یک بهبودی در تامین اجتماعی اهالی آورده می‌رساند. ما از این خوشحالیم که بعد پیام نوبتی باز یک قطار صاحبکاران دیگر نقشه‌های استحصال کارخانه خرد صنعتی را در نظر دارند. چونین هم‌آوازی جهتی در عمل تطبیق گردیدن دستور سپارش‌های در پیام ارائه گردیده امروزها از جانب مقامات محلی ناحیه دوستی و ساکنان و صاحبکاران نیز مشاهده کرده می‌شود. تشبث نوبتی صاحبکاران محلی جهت بنیاد کارخانه‌های کارکرد روغن، صابون و ظرف‌های پلاستیکی نمونه از این اقدام‌های سازنده در این سمت میباشد. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت که سالهای 2022-2023 سالهای رشد صنعت اعلان گردیده است، یک قطار صاحبکاران ناحیه دوستی اقدام کردند که کارخانه‌های صنعتی را بنیاد نمایند. از آن جمله اشورمتوف بیگ محمد اقدام گرفته است که کارخانه خرد استحصال روغن، صابون و محصولات پلاستیکی را ساخته و استفاده دهد. این زمان کارهای وصلکنی و ساختمانی ادامه داشته مقصد دارد که تا جشن نوروز بین المللی این را به استفاده دهد. این چونین از جانب این صاحبکار یک سردخانه
با غنجایش 300 تن محصولات در نظر داشته شده است. طبق اطلاع مسئولان در دایره عملی گردیدن هدفها در سمت رشد ساحه صنعت در ولایت ختلون حجم استحصال محصولاتی که قبلا از خارج کشور وارد می‌گردید کاهش داده شده. سال از سال تامین بازارهای داخلی با محصولات وطنی تامین می‌گردد. گزارش خورشید عبدالعلیم عبدالرزاق محمدشایف برای برنامه اطلاعاتی نوید از ولایت ختلون. محور دستور سپارش‌ها و تصمیم‌های قطعی ضمن پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی گرفته شده را پیش از همه حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، حمایت استقلالیت دولتی و دستاوردهای خلق تاجیک تشکیل می‌دهد. از این خاطر تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت، فراهم آوردن شرایط باز هم بهتر زندگی و در عرصه بین المللی بلند برداشتن آبروی وطنی محبوبمان تاجیکستان وظیفه اولین درجه هر یک فردی وطن دوستی کشور می باشد. ذکر گردید در همایش اعضای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر ایسار. پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همچون سرمشق کار تمام ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری برای یک سال دیگر راهنما و دستور فعالیت گردیده است. امروزها در تمام ساحه‌های خواجگی خلق شهر ایسار جهت اجرای این حجت مهم و دستور سپارش‌های در آن ذکر گردیده نقشه کاری تعیین گردیده عملی گردیدن آن از جانب مسئولین ساحه تامین می‌گردد. در پیام سالانه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با نیکی یاد کردند که شهروندان باننگ و ناموس و زحمت پسند تاجیکستان در دایره چاره‌بینی‌های جشنی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس امر پرزیدنت مملکت کارهای سازندگی و بنیادکاری را در قلمرو مملکت وسعت بخشیدند که توانست تاجیکستان عزیز ما را به مرحله صفتاً نوی رشد روبرو سازد. در هر یک پیام خود پیشوای معظم ملت نسبت نسل نورس نسبت جوانان دقت مخصوص میدن و در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت امروزها بهر در عمل تطبیق نمودن سیاست دولتی جوانان و ورزش در شهر ایسار یک قطار کارا راه اندازی گردیده است و غمخوری پدرانه پیشوای معظم ملت است که تعداد گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی از 400 به 3000 نفر رسانیده شد که در شهر ایسار زیاده از 90 نفر مشرف به گیرنده استیپندیای پرزیدنتی گردیدند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ایسار روند اجرای قرار و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر چاره‌بینی‌هایی را که وابسته به تامین رشد اجتماعی و اقتصادی شهر نگرانیده شده‌اند تحت نظارت دائمی قرار داده جهت تطبیق سریع‌وقتی آنها در آینده نیز چاره‌های ضروری می‌اندیشد. امکانیت‌های فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه روزافزون نسبت به پیشرفت بخش معارف در مملکت ثمر آورده برای شکوفایی منبعث وطن عزیز زمینه مساعد گذاشته شده است. اشتراک فعالانه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در آزمون و المپیادهای فنی منطقوی و بین المللی و سزاوار شدن به زینه‌های افتخاری نشانه از رشد معارف در تاجیکستان میباشد. با قریب گروه خوانندگان ولایت سوق در یک آزمون بین المللی به دستاوردهای ارزنده نائل شدند. قدردانی این گروه در مرکز مأموری ولایت سوخت شهر خوجند صورت گرفت. گزارش در این باره. روز گذشته در شهر خوجند بخشیده به قدرشناسی غالبان آزمون بین المللی چاره‌بینی دایر گردید. در نزد قصر فرهنگ سوقدیان غالبان را نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند و سردار ریاست معارف ولایت سوخت خوب و خاطرمان پیشواز گرفتند. سنه‌های 8 و 16 ینوری سال جاری در آثارخانه علمی و فناوری شهر خیوستون ایالات تگزاس شتات‌های متحده آمریکا دومین المپیاد بین المللی فنی با نام کاپرنیکوس از فن‌های طبیعت‌شناسی، فیزیک و استرونومی با اشتراک 2000 نفر داوطلب از 50 کشور عالم تشکیل و برگزار گردید. در قطار کشورهای پیشرفته جهان خوانندگان از تاجیکستان نیز اولین مرتبه در این آزمون سطح جهانی اشتراک نمودند. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما یک صنفخانه اینوواسیونی برای
اشتراک خوانندگان در المپیادهای فاصله‌ای بین‌المللی. یک کتابخانه الکترونی که بیش از 45,000 کتاب‌های الکترونی جایگیر شدند تشکیل کردیم که خوانندگان همه روز می‌توانند وسیع از آن استفاده برند و 6 محفل زبان آموزی برای موندیم که این هم باشد محفل‌های دائم عمل کننده، محفل فروغ صبح دانایی کتاب است، محفل علم فروغ معرفت، محفل زبان آموزی زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی، محفل زبان خطایی و محفل زبان آلمانی می باشد که خوانندگان همه روز بعد درس‌های خود می توانند و اینجا آمده اشتراک کنند. در حرکت المپی لیسه 180 نفر خوانندگان شامل می باشند و خوشبختانه در سال تحصیلی 2021-2022 خوانندگان لیسه 176 مدال به دست آوردند که این هم باشد 75 مدال طلا، 26 مدال برنجی نقره و 43 مدال برنجی می باشد. سنه 31 اکتبر سال 2021 در دور اول آزمون مذکور 30 نفر خوانندگان مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایاقت در شهر خوجند اشتراک نموده. از این تعداد 17 نفر خوانندگان لیسه برای دور فینالی راه خط گرفته بودند. در نتیجه سنه 5 ژانویه با کاربری ماموریت لیسه 6 نفر خوانندگان مؤسسه مذکور به کشور آمریکا سفربر کرده شدند. خوانندگان لیسه در المپیاد مذکور فعالانه اشتراک نموده سزاوار جای دوم از فن طبیعت شناسی، جایهای سوم از فن فیزیک، استرونومی و طبیعت شناسی، همچنین غالب مطلق دستوی از فن فیزیک دانسته شدند. من در المپیاد کوپرنیکوس یعنی از فنهای فیزیک و استرونومی اشتراک کردم و جای سوم را اشغال کردم. ما را به این المپیاد معلم فنی ما مستر سروش ما را به المپیاد تیار کردن و ما تقریبا 3 ماه تیاری دیدیم که تا آنکه به امریکا رفته جایهای نمایان را اشغال کنیم. من مینداری خود را به راهبر صنفم بیان میکنم و بعد آن معلمی که مرا به این المپیاد تیار کرده بود به آن معلم هم مینداری خود را بیان میکنم تا آنکه آن معلم زحمت عذاب کشیده ما را تیار کردن به همین المپیاد. خوانندگان لیسه 1 مدال نقره، 5 مدال برنجی و جام دستوی را از فن فیزیک به دست آوردند. ذکر کردن به مورد است که تنها در 5 ماه اخیر خوانندگان این بارگاه معرفت در 8 المپیادهای فنی سطح جهانی در کشورهای آمریکا، ترکیه، تایلند، برزیلیا، انگلیا، فرانسه، روسیه و چین اشتراک نموده 173 مدال به دست آوردند. آموزش در مؤسسه مذکور پرربط با زبان انگلیسی به راه مانده شده. این امکان می‌دهد که خوانندگان در تمام آزمون‌های سطح جهانی اشتراک و غالبیت را به دست آورند. در شهر نورک که از موضع‌های مهم سیاحی تاجیکستان به حساب می‌رود، تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری و خرمگردانی طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی به راه مانده شده است. این شب و روزها تجدید باغ فرهنگی فراغتی شهر نورک وسعت تازه کسب کرده است و قرار است آن در مهلت‌های نزدیکترین به یک مکان زیبا و نظرآبا برای ساکنان و مهمانان این شهر توریستی تبدیل گردد، میگویند همکاران ما. در زمینه همین باغ که سالها باز فرسوده گشته است تا انجام همین سال باغ نو و زمانوی بنیاد خواهد گشت. در اینجا درختان نادر میشینانند، دستگاه و تجهیزات دلخوش برای کودکان بنیاد میکنند و البته نشستگاه و صحبت کرده‌ها برای نفران کلانسال تشکیل میگردد. کارها را الکی شرکت‌های ساختمانی آغاز کردند و به اطلاع مقامات اجرایی محلی حکومت دولت شهر نورک یک قسم تجهیزات و چرخ و فلک کلان و زمانوی از خارج خریداری و وارد شهر کرده شده است. مساحت باغ که کلان است در نقشه بنیاد چایخانه، مکان قهوه‌نوشی و دیگر انشاءات خدمت رسانی نیز در نظر داشته شده است. همگی با نظر داشته طلبات جهانی معاصر تا ساکنان و مهمانان توانند در اینجا فارغ از کار استراحت و فراغت نمایند. میدانچه‌های ورزشی به نقشه گرفتیم و آمفی‌تئاتر که ساختمان اون بعد کافه، چایخانه، چرخ نظراندازی که ساختمان اون ادامه دارد در نقشه گرفتیم که در تا جشن سال 2022 باغ مرکزی را برای از نوسازی به استفاده راه گلگشت و جایهای نشست همه این چیزها رو ما به نقشه گرفتیم در باغ مرکزی.
навсозии боғи шаҳри норак аз дарвозаи он оғоз гардида ва аллакай даромадгоҳи зебову муосири он қомат афрохтааст. Инчунин шиноидани дарахтони нодир ки онам аз дигар мамлакатҳо ворид гардидааст оғоз гардидаву давоми ҳафта анҷом хоҳад ёфт. дар дигар мавзеъу шафати роҳҳои ҳудуди шаҳр шиноидани гулҳои мавсимиву ҳамеша сабз оғоз ёфта аллакай теъдоди гулгашту маконҳои сайру тамошо афзоиш дода шуд. масъулин мегӯянд ки ин навбат ҳадаф доранд бо истифода аз гулҳои рангоранг шаҳрро гулборон намоянду норакро ки воқеан макони сайёҳист боз ҳам бештар ободу кабудизор кунанд. дар Гана нақлиёти пур аз маводи тарканда ба садама дучор гардида таркиши шадид